Dobrý večer. Dobrý večer, Slyšíme se, super. já vás slyším. Já vás taky slyším, to je dobře. Chcete, abych vás i viděl? Chcete mi vidět? Určitě. Dobrý večer. Já... Dobrý večer, jak se máte? Výborně, děkuji. Jak se máte vy? Všechno je v pořádku, děkuju. Jo. Так, пане Олеже, я так розумію, що мені взагалі навіть можна було не підключатися. Ви чеською володієте. No trochu můžu mluvit, ano. Dělám vtipy, že ani jsem se nemusela připojovat, protože pan Oleh umí česky trochu. Jo, super. Kolik nás bude dneska teda? Vy jste se Suchánkovi nedovolala, takže Ne, budem bez něj diskutovat. ano, budete vy a pan Škopan. A pan Docent Škopan. Škopan, A ještě ano. vidím pana Olega a vidím tady pana Davidovge. Někdo není přihlášený ještě? Jo, ještě se budou připojovat, lidi, protože občas se to tak stává s ukrajinskými panelovými diskusemi, že se připojí rovnou na čas. Zdravím, pane docente. Dobrý den, zdravím. Já tím trošku bojuju, protože jsem zvyklý na Teamsy. Zooming moc jako tak toto otevírám prvně, takže jsem rád, že jsme se tady nějakým způsobem potkali. Výborně. Prostě jste se probojoval. Probojoval jsem se, jo, tak už je to dobrý, tak když tak budu potřebovat nějaký pomoc, no, uvidíme. My vás Musíme nějak slyšíme, my posunout. vás vidíme, všechno je super. Tak, to jsem rád. Tak. My jsme teďka tak připojeni dřív, abychom zkusili ten zvuk a technické veškeré záležitosti, ale myslím, že účastníci nebo ty posluchači budou se připojovat rovnou v těch 17 českého času, 18 ukrajinského času a myslím, že někde v rozmezí 18:01 a 18:05 se připojí nejvíc lidí, podle praxe alespoň. Takže budeme na ně čekat? Nebo zahájíme diskuzi? Пане Іване, скажіть, Колеги, будь ласка, вітаю. Я думаю, Так. буквально декілька хвилин і будемо починати. Подивимося, що ще не всі приєдналися. У нас поки 13 учасників. Буквально декілька хвилин і починаємо. že asi pár minutek a budeme začínat. Teďka momentálně k nám se připojilo 13 účastníků, ale podle údajů registrovalo se trochu víc, takže takže ještě trošičku počkáme a pak budeme začínat. A taky mě poprosili, abych vám rovnou řekla, že předpokládá se, že by ta panelová diskuze se natáčela pro ty účastníky, které nebudou mít možnost se dneska připojit a nevím, kvůli různým záležitostem, kvůli tomu, že nemají světlo nebo nestíhají dojet z práce. Jestli vám to nebude vadit. Mně nevadí, můžete to klidně. Nevadí. Nevadí. Проти запису відео нічого не мають. Супер, супер, дякую. Так, я ще нашим напишу в мережу, щоб теж підключалися. Jak se máte, pane docente? Už jsme se dlouho neviděli. No, děkuju. Já teďka mám něco, co se dá nazvat žněmi pro zemědělce, tak my máme žně, protože se odevzdávají bakalářské diplomové práce, tak mě čeká. Teď jsme to dokonzultovali a teď během 14 dnů musím napsat asi 18 posudků.
Dobrý. Přečíst Jo. 18 prací a 18 posudků, tak jako je to dobrý, no. Tak máte fofr. Máte Máme fofr. fofr, jo. Ale potom, jako jak to skončí, končíme nějak 15, pak budou státnice, to se nezastavíme, protože já dělám předsedu jedné komise, tam z Ostravy dělají druhý komise, takže to se člověk nezastaví. Ale končí to kolem půlky června a pak už bude vyřešeno. A Pardon. svatá pravda. Zdraví. Minulý týden jsme otevřeli novou betonárnu v Chrlicích. Přijďte se podívat na nás. No, tak to je výborný. Děkuji za pozvání. Jo, a ještě vidíte, ještě jsem si uvědomil, jak člověk se má dobře. Tak já jdu, to pro vás je něco z říší pohádek. Já jsem pozvaný, každoročně se scházíme, sraz absolventů mého studia, ročník absolvování Vysoké školy 1985. To už jsou Pěkný, důchodci. pěkný. Hustopečík ve vinném sklepě, je to moc hezký. Super, super. No. Jo, dobře, dobře. Tak klidně se ozvěte. Já jsem teďka teda na dovolené, ale No. až já budu příští týden zase zpátky v Česku, tak klidně, když cinknete a budete mít po zkouškách po tom polovině června, tak No. mě dojeďte. Dáme si kafe, já vám ukážu náš nový provoz. Tak to budu moc rád. A já jsem se domlouval, ještě když jsme u toho, to mě zaujalo, ty naši absolventi dělají všude a nějakýho mám, jak jsem zjistil na konferenci, zaměstnanýho v Dufonevu a on řídí tu recyklaci na té křižovatce dálniční, co oni mají. Aha. Takže jsem mu slíbil, že se tam přijdu podívat. Takže možná, že by se dalo vidíte. domluvit, že tam přijdete i vy, jako to není problém asi, protože vy s Tak když Dufonevem by to domluvíte, spolupracujete. tak rád přijdu. Já jsem teď na Dufonevu byl, No. se podívat. Tam se A budou oni vlastně tam dostali tu recyklaci, ty D1, dražit D2, pozemky. no a mají tam provoz udělaný. Jo. Pardon, asi jenom vezmu kafe. Mhm. Pane docente, jak rozsáhlé máte ty bakalářské práce? U nás, oni jsou veřejně k dispozici, tedy ty loňské, samozřejmě ještě ty letošní ne, až po obhajbě. Takže dá se to najít, u nás ty bakalářské práce jsou tak řádově, když vezmu celou, tak to bývá tak kolem 50 až 60 stran textu a nějaké výkresy. Někdy 70, někdy 45, no. A sada výkresů, protože jsou to strojní práce, vlastně konstrukční práce z budoucích jako konstruktérů nebo projektantů většinou, takže asi takhle je to, no, u nás. A vy máte také na té Ukrajině bakalářské studium oddělené, nebo nemáte? Ano, bakalářské, magisterské a pak to, my jsme to čemu se neměli. říká u nás aspirantura, ale to v podstatě to české doktorské. Ano, no, studium. my jsme mívali dřív, taky se to jmenovalo aspirantura, já jsem vlastně absolvoval aspiranturu ještě v roce, ježiši, kdy to bylo asi 81, a takže to vím, že to bývalo, ale studium bylo až do poloviny 90. let pouze magisterské, to znamená 5leté a nebyl tam žádný mezistupeň, což bylo, No. dneska je, jako tenkrát, když někdo skončil ve 4. ročníku, tak neměl žádný vzdělání, to bylo nepříjemné. S tím, jak to máme, my ten proces a ten studium, jak se měnil, tak to je asi povídání ještě na další panelovou diskusi. A teďka už asi na mě mává Ivan, alespoň očima, že už asi budeme začínat. Ivan, budeme починати вже, правильно? Так, так, все почнемо. У нас, в принципі, вже є 26 учасників. Колеги, вітаю, мене звати Іван Дагаєв, я член правління громадської організації Ukraine Support Team. У нас, по-перше, хочу представити нашу організацію коротко. UST займається підготовкою комплексних рішень для українських громад у питаннях відновлення. Це питання як і енергоефективності, так і екології, зокрема управління відходів. Також ми допомагаємо постраждалим громадам від війни, від російської агресії. Також сьогодні спільно з фондом партнерство, яка є однією з
є одним із найбільших NGO-організацій Чеської Республіки з понад 35-річною історією в роботи в сферах захисту довкілля, в сферах енергоефективності, регіонального розвитку. Проводимо нашу другу частину онлайн-циклу про чеський досвід рециклінгу відходів, будівництва та знесення. Загалом цей захід є логічним продовженням попереднього заходу, який був присвячений досвіду Чехії в управлінні відходів саме з будівництва та знесення. У нас коротко пройдемось по порядку денному сьогоднішньої зустрічі. У нас є основні 4 теми, які ми хочемо обговорити. Перша тема – це особливості роботи ринку переробки відходів у Чеській Республіці. Другий – це виробничі процеси та продукції чеської компанії Red Beton, представник якої сьогодні нам буде розповідати про діяльність даної компанії. Також ми хочемо обговорити практичні виклики і ключові фактори успіху Чеської Республіки у питаннях управління відходів, будівництва і знесення, і конкретні рекомендації для розвитку рециклінгу в Україні. Я думаю, що цей аспект буде найбільш цікавим для наших українських гостей, які підключилися на сьогоднішній захід. Також хочемо представити наших спікерів. Це пан Мірослав Шкопан, представник Бренського університету та голова Асоціації розвитку переробки будівельних матеріалів у Чеській Республіці. Діяльність загалом цієї асоціації зосереджена на підтримці рециклінгу та сталого розвитку у будівельній сфері. В принципі, у пана Мирослава дуже великий як академічний досвід, так і практичний досвід саме у контексті управління відходами. Пан Мирослав нам сьогодні розповість про взагалі передумови формування ринку в Чеській Республіці, так як він займався даною тематикою доволі тривалий час і знає, як це все починалося у Чехії. Також основні фактори, які сприяли успіху Чехії, загалом успіху запуску даного ринку, ключові регуляторні аспекти. Я думаю, цей момент буде особливо цікавим для представників наших міністерств. І також поточний стан та роль асоціації, яку представляє пан Мирослав, і практику Чехії, тобто це загалом підходи до переробки відходів, будівництва та знесення. І також у нас присутній другий чеський експерт, це Мирослав Духонь, це директор компанії Red Beton. Це загалом інноваційна компанія з Чеської Республіки, яка займається використанням перероблених будівельних відходів. В принципі, вони з них виробляють бетон різних класів міцності. Тому цей аспект буде особливо цікавим для наших українських підприємців, тобто для всіх гравців українського ринку, які хочуть запускати дану сферу діяльності. Також хочемо трошки зробити невеличкий протокольний аспект. Перше, що у нас буде сесія запитання-відповідей, це буде в кінці, після виступу обох спікерів. Вона буде тривати орієнтовно 30 хвилин. Будемо задавати питання в порядку черги. Тобто, якщо у вас є бажання терміново якось питання, ви можете його написати в чаті, але надаємо перевагу тому варіанту, що дочекатися QA-сешену і безпосередньо правилом піднятої руки черговості поставити запитання спікерам. У нас буде діяти послідовний переклад, пані Анастасія буде його здійснювати, і, в принципі, ваші питання будуть також переведені до наших чеських експертів. Тому я думаю, що можемо передавати слово пану Мирославу Шкопану. Анастасія, я думаю, тут вже питання за вами по передачі слова. Tak, takže rádi nás pozdravuji, pan Ivan Dohájev je členem týmu Ukrainian Support Team. Oni se zabývají normálně energoefektivitou, energoobnovou a taky zejména i otázky odpadu. Celkem dnešní panelová diskuze, dnešní událost je už druhá ve své fázi. První byla s ukrajinskými speakery, s těmi, kdo právě navštěvoval Českou republiku a získal tu zkušenost během fyzické návštěvy a možnosti seznámit se s vámi. A dnešní je právě logickým pokračováním a vlastně propojením těch dvou úzů mezi sebou. Celkem dneska budeme mít 4 téma, to, co jsme vám posílali, to jsou zvláštnosti práce trhu stavebních a demoličních odpadu v České republice, pak
praktická řešení na příkladu firmy Red Beton, taky praktické nějaké výzvy, jak pozitivní, tak i možná nějaké negativní zkušenosti a samozřejmě nakonec na závěr ty nějaké možná rady pro ukrajinské kolegy, co by mohli dělat a co byste jim doporučili na jejich začátcích. Celkem znáte se, máme dneska dva speakery, pana docenta Škopána a pana Miroslava Duchoně a taky protokolní taková věc, že otázky a odpovědi budou už po dvou speakerech v rozmezí nějakých 30 minut dáme čas podle živé fronty. Takže nejdřív máme ty vaše části a potom už budou klást ty dotazy. A můžeme předat slovo, pane docente, vám. Dobrý den, já všechny zdravím, jsem moc potěšený, že je tam tolik účastníků, jak se dívám, 26, takže já bych vám rád prezentoval asi to, co jsem si připravil. Já si tady pustím prezentaci na obrazovku, uvidím, co se mě tady zobrazí. Tady mám, takže tady by se mě to mohlo zobrazit. Так, Já se... вітаю, друзі. Я рада, що нас так досить багато учасників приєдналося. Вже бачу, що 26-27 учасників є. Я б вам представив свою презентацію, власне, от її бачите. Já se jenom chci zeptat, vidíte tu prezentaci? Ano, vidíme. Чи всі Vidíte? бачать презентацію? Супер. Tak já bych chtěl říct, že o pár zkušenostech z recyklace stavebních a demoličních odpadů v České republice. My jsme kdysi zakládali tu naši asociaci v roce 95, tady mě omylem zůstala 25, takže vidět, že 31 let máme, teď jsme oslavili 31 let existence té naší asociace v letošním roce. Není nijak veliká, ona má asi teď 23 členů a tady jsou ti členové té asociace vypsaní. Jsou to v drtivé většině nebo částečně firmy recyklační, které čistě recyklují. Některé firmy jsou zde jako třeba výrobce, Késtrak je velký výrobce drtičů a třídičů jak pro těžební průmysl, tak i pro tu recyklaci. Provozovatelé jsou i třeba kamenolomy, které využívají ta recyklační zařízení. A jsou tam samozřejmě i stavební velké firmy, například Moravostav, je tady firma Světelský, ŽSD, jsou tady výrobci cihel, Wienerberger, že tady vidíme firmu Red Beton, co je pan Duchoň, která spolupracuje s termoservisem a podobně. Takže jenom abychom připomněli, nebo vy to jistě víte, nás je v České republice něco malinko přes 10 milionů, takže vlastně počet obyvatel a tím i firem asi na Ukrajině je takřka 4násobný, tak to jenom pro ukázku. Já bych chtěl Pane ukázat... jenom prosím, nezapomínejte na tlumočení. Já budu dělat mezery. Tak, vrátím se, povídejte. A vždycky mě skočte do řeči, když se zapovídám. Já jsem nevěděl, jestli to nedělá simultánně. Ne, to je právě ten konsekutivní překlad. Dobře, tak. Так, друзі, власне, як ви могли бачити на перших слайдах, то спочатку почнемо взагалі про досвід з переробкою відходів, руйнування і знесення з того, що розповімо про асоціацію. Асоціація була утворена в 95-му році, тобто в 26-му році вже відзначили 31 рік свого існування. Асоціація не є дуже великою, всього вона складається з 23 членів. В більшості своїй це фірми, які займаються безпосередньо переробкою. Також є виробники, наприклад, як фірма Керстрак.
Також є оператори або постачальники послуг, і, зокрема, і великі якісь будівельні компанії, наприклад, як Моровостав. Загалом, якщо нагадувати, то в Чеській Республіці є населення 10 мільйонів мешканців, тобто, якщо порівнювати з Україною, то це десь так в 4 рази точно більше. Tak, děkuji. Já ještě bych připomněl, nebo řekl, že my jsme tu asociaci zakládali právě pro potřeby, aby ty firmy mezi sebou komunikovaly trošičku a aby někde byl zdroj zkušeností. I když ty firmy si konkurují, které jsou samozřejmě našimi členy, tak potřebují, abychom měli společný cíl podporu té recyklace. Takže to je pro vás, jestli chcete už. Угу. Власне, асоціація на меті мала створювалася задля того, щоб підтримати комунікацію між різними фірмами, між представниками, які взагалі займаються питаннями переробки будівельних матеріалів. To naše úsilí se projevilo po poměrně dlouhé době, když se nám podařilo ovlivnit i legislativu v České republice. A na tom grafu vidíme recyklaci vlastně, nebo produkci těch recyklovaných materiálů mezi roky 2007 až 2024. Novější data nejsou v současné době za rok 2025. Угу. Загалом ці результати в нас проявилися досить по довшому часу. Наприклад, якщо ви подивитеся на цей графік, то власне виробіток рецикльованого матеріалу і рецикльованої сировини з відходів будівництва і з знесення є статистика конкретно по року 2007 до 2024. За 2025 рік в нас поки що ще немає цієї статистики. Rád bych objasnil ty jednotlivé grafy. Tady ten modrý je recyklovaný beton, toto je recyklované cihly a toto jsou směsi recyklovaných cihel a betonu. Já vám dám pauzu. Угу. Дивіться, ось з цього графіку синеньке – це, власне, є рецикльований бетон. Далі це цегла, а потім це суміш бетонів і цегли. To šedé jsou recyklované asfalty. Upozorňuji, že ty asfalty ze silnic mají až 95% přírodního kameniva. Угу. Ось це сіреньке, це, власне, йде перероблений асфальт, але маю також зауважити на тому, що, власне, цей асфальт має в собі майже 95% природного каменю. To hnědé veliké, co tak narůstá, to jsou výkopové zeminy a kamenivo. To zelené, které není skoro vidět, tak to je hlušina, protože u nás už těžba přestává. A tady to modré, to je recyklované železniční kamenivo. Угу. Тобто, дивіться, ми проговорили з вами про сіреньке, це заповнювач, тобто далі це йдуть викопані ґрунти, потім йде частка, яка заповнена відходами певні, і далі це залізничні наповнювачі, тобто з залізничних доріг. Poslední jsou takové různé směsné odpady, to není důležité. To hnědé vlastně, ta zemina a kamení, proto roste tolik, protože se to naučilo využívat při stavbě komunikací. A není to tedy odpad, ale je to materiál, který vzniká pro podloží a vůbec takové ty základové stavby většinou pozemních komunikací. To na vysvětlení. Угу. І дивіться, оце підвищення або збільшення частки цього в графіку коричневенького, воно йде через те, що, власне, з ним навчилися поводитися, тобто його навчилися переробляти, повторно використовувати як підложку, як підсипку, тобто це не те, що якимось чином просто виготовляється певна кількість відходів, а саме те, що воно повторно використовується і переробляється.
Je vidět, že se to povedlo zhruba od roku nějak 2012, 2013. Na dalším obrázku je bez těch zemí. Tady je vidět, že v důsledku přijaté legislativy to mezi roky 2014 a 2018 prudce stouplo a v současné době se ta produkce recyklátů už nezvedá a je to dáno hlavně tím, že není stavební a demoliční odpad. Vlastně on se veškerý odpad využívá. Угу. Тобто в попередньому графіку ви бачили з 2012 по 2013 рік саме почалися відбуватися більші зміни. Тут теж, в принципі, на цьому графіку ми бачимо, що десь ті ж 2013-2014 роки після прийняття певних законодавчих базисів, власне, змінилися підходи і різко зросла частка продукції рецикльованих матеріалів, і, власне, зараз вона вже не підвищується. Все через що? Через те, що зараз вже майже немає, так скажімо, відходів будівельних, тобто вони всі переробляються, тому вони, власне, можуть не рахуватися. Tak nyní jenom si ukážeme to, co je potřeba v České republice pro stavebnictví, co se vlastně těží a co je k dispozici. Tady vidíme tu hnědou křivku, nebo hnědou čáru, to je množství vytěženého stavebního kamene z kamenolomů. Tady ta žlutá jsou písky z pískoven a ta zelená je vlastně produkce recyklátů s tou hlínou a tady toto je bez té hlíny. Je vidět, že, já to ještě kliknu, je vidět, že vlastně tady prostě i s tou hlínou to zdaleka nedosahuje té potřeby toho stavebnictví a vždycky to tam bude jenom nějakým procentem. S tou hlínou je to procento tady na té modré křivce a bez té hlíny je to procento zde a pohybujeme se, že jsme schopni recykláty nahradit přírodní kamenivo zhruba z 8%. Víc prostě není toho stavebního a demoličního odpadu. Угу. Тобто, дивіться, тут ми з вами дивимося взагалі, яка саме ситуація по Чеській Республіці, що видобувається, що є вже в наявності. Тобто тут ви бачите коричнева лінія – це частка будівельного каменю, потім жовтенька – це лінія пісків, далі глина йде. І загалом ми можемо говорити про те, що зараз 8% nahradit, co čím ještě jednou, pane Škopane? 8% jsme schopni nahradit přírodních surovin těmi recykláty. Víc jich není k dispozici. Тобто рецикльованими матеріалами ми зараз можемо замінити 8% природного наповнювача або природного щебеню. Veškerá data, která jsem říkal, která jsou zde, jsou oficiální data České republiky. To znamená, žádná nějak sebraná, jsou to data, která se dávají potom dále do Evropské unie a všude. Угу. Тобто всі дані, які я вам називаю, вони є офіційними по Чеській Республіці, ви можете їх подивитися на базах даних, тобто це не є якісь вигадані числа, вигадані мною дані, це конкретно офіційні дані, які в подальшому також і передаються загалом і на Європейський Союз. Tak, pro tu úspěšnou recyklaci je nutné vycházet vždycky z nějaké takzvané selektivní demolice, my to nazýváme. To znamená, ten odpad stavební a demoliční by měl být pokud možno čistý, bez příměsí. Ne, jak tady na těchto obrázcích, zejména na tom pravém.
Мгм. Якщо ми говоримо про успішність переробки, то ми говоримо про такий основний принцип, який ми називаємо селективний демонтаж. Тобто обирати, максимально відсортовувати відходи, будування та руйнування, щоб вони не виглядали ось так, як тут на картинках, щоб у вас не було все звалене на купу. Тобто, чим чистіше у вас при демонтажі відхід йде, тим успішніша ваша переробка. Vím, že na Ukrajině asi to je složitější s tou čistotou toho stavebního a demoličního odpadu, ale pokud se budou odstraňovat potom budovy, které jsou tak silně poškozené, že se jejich oprava nevyplatí, tak je opravdu výhodné oddělit ty materiály, protože z takovýchto materiálů nevznikne kvalitní recyklát. Угу. Я розумію, що наразі в Україні досить важко добре відсортовувати відходи після руйнування будинків, але на майбутнє, якщо буде таке питання, що є будівля, яка досить сильно пошкоджена, і немає рентабельності або немає ціни перебудовувати її або якимось чином ремонтувати, і необхідно саме її зносити вже, то краще саме передивитися, які там матеріали, можливо, зробити цю вибіркове знесення, вибіркове відсортування, досортування, щоб був у вас чистіша сировина була, тому що, знову ж таки, з погано відсортованого буде гірше робитися рецикляція. Tady je ukázáno, jak vlastně v Evropské unii jsou vlastně nakládány, nebo by se mělo vlastně nebo takhle, hierarchie nakládání s odpady dle evropských předpisů. To znamená, v první míře je prevence, pak je příprava na opětovné využití, recyklace, případně jiné využití nebo nějaké odstranění. Já vás poprosím, abyste to přeložila. Угу. Зараз, власне, говоримо з вами про ієрархію поводження з відходами відповідно до законодавчих рівнів Європейського Союзу. Тобто, загалом на щеблях ми говоримо про те, що у вас має бути передування появі, підготовка до повторного використання, рецикляція, інший спосіб використання, наприклад, енергетичне використання, і потім вже ліквідація. Takže poslední je odstranění, tedy uložení na skládku, ale nebo v řadě zemí Evropské unie je zakázáno už ukládat odpady na skládky, využitelné odpady, a u nás to bude platit od roku 2030. Угу. Тобто ви бачите, що останньою сходинкою є ліквідування, тобто захоронення на полігонах, але власне в багатьох країнах відходи руйнування і будування заборонено захоронювати, і в нас, наприклад, теж це буде працювати ця заборона з 2030 року вже. V Evropské unii také je vlastně předpis, který říká poměrně hodně rozsáhlý a hovoří o základních požadavcích na stavby. Původní předpis je tady ten 305/2011, nový předpis je tady tento, ale zatím platí tedy oba dva, protože na tento se v plné míře přejde asi až za 10 let. A zde je jako jeden z požadavků 8. udržitelné využívání přírodních zdrojů ústavem. Угу. Тут ви, власне, бачите, що теж є одне з регулювання Європейського Союзу. Також серед цих вимог є основні вимоги до будівель. Тут загалом по регулюванню від Європейського Союзу є старша версія, це 305/2011 і новіший варіант 2024. Але, по суті, зараз чинні обидва, тому що до цього новішого перейдемо, мабуть, аж за десь 10 років. Тут нам з вами важливо бачити, що саме цей останній пункт, 8, стосується
сталого використання природних ресурсів при будівництві. Co se pod tím požadavkem skrývá, je zde uvedené. Já bych vás poprosil, takže je zde požadavek na maximální využívání druhotných materiálů, minimalizace vzniklého odpadu a tak dále. Tady mě to zůstalo, pardon. A je zde tedy z toho jasné, že vlastně se mají využívat druhotné materiály, které mají vysokou environmentální udržitelnost a minimalizace použitých surovin, to znamená míněno přírodních surovin. Угу. І тобто основні положення цього 8-го пункту говорять нам про те, що нам необхідно максимізувати використання вторсировини або вторинних матеріалів і мінімалізувати, перепрошую, власне, використання природних сировин і появу нових відходів, тобто максимально намагатися використовувати повторно сировину. Evropská unie vydala 2 protokoly. Jeden je o nakládání se stavebním odpadem a demoličními odpady, tady se nám to ztratilo. Chci říci, že tyto protokoly jsou na internetu nebo ke stažení v angličtině třeba, asi nebudou v ukrajinštině, protože to není oficiální řeč, ale budou určitě v angličtině, jsou tady i v češtině. Já to mám tedy stažené v České republice a doporučuji opravdu se na to podívat, pokud se k ním dostanete, protože je tam spousta chytrých myšlenek. Угу. Європейський Союз має опубліковано декілька протоколів. Одним з них є, зокрема, цей протокол по поводженню з будівельними та демонтажними відходами. І, власне, ви можете абсолютно в вільному доступі зайти, подивитися, знайти його англійською мовою і чеською. Я не впевнений, що є українською, тому що поки що це не є офіційною мовою Євросоюзу, але точно знайдеться англійською, і я б вам радив його знайти і почитати, тому що тут є дуже багато гарних і таких розумних думок. Obdobná směrnice je, tady je to v angličtině, ano, a tady je de facto nová ta směrnice, která vyšla v roce 24. Takže já mám tady jen ty anglické verze, toto bylo v roce 18 a tady je to také průvodce audity před demolicí. Ano, to znamená, to jsou ty předdemoliční audity, na to se u nás teď hodně dává důraz, také ještě nejsou zavedeny, protože ten předdemoliční audit se dělá zejména proto, aby se omezilo množství škodlivin v těch stavebních a demoličních odpadech. Угу. Також ви, в принципі, бачите тут зараз одну старшу, одну новішу версію, власне, аналогічних директив від Європейського Союзу. Це одна 18-го року, одна 2024 року. Теж ви їх можете знайти. Бачите, в мене вони зараз англійською мовою. Загалом тут цікавим є момент, по суті, посібника з аудитів перед демонтажем, тобто вам тут розказується, яким чином саме проводити цей аудит, на що необхідно звертати увагу, яка кількість чого має бути. І, власне, це дуже корисно при знаходженні певних слабких моментів або моментів небезпечних відходів в забудовах. Nyní už konkrétně k organizaci těch demoličních prací, jak by se měly ty demolice provádět. První je tedy materiály se škodlivinami oddělit. Pardon. Já si myslím, hlavně tedy, co je problém těch kontaminovaných a škodlivých materiálů, je azbest, který je opravdu velice nebezpečný, zejména při odstraňování toho, když se vlastně z něj uvolňují ty drobné částečky, které vyvolávají rakovinu. Угу. Зараз же конкретно, що стосується організації демонтажних робіт, власне, і
Další je, Подальше використання відходів будівництва та демонтажів. Власне, тут йдеться саме про відсторонення так званих забруднених або шкідливих відходів, зокрема зі сполуками, наприклад, азбестовими, тому що, як ви знаєте, азбест така досить противна речовина, особливо при його відстороненні, тому що може в подальшому власне провокувати ракові захворювання. potom předtím, když se začne bourat ten dům nebo ta budova, tak je z něj dobře, nebo by měly být odstraněny kovy, potom různé organické materiály jako dřevo. Pokud se to povede, tak třeba nějaké maltoviny a nebezpečné odpady, jako tady jsou ty nátěrové hmoty, azbest a podobně. Угу. Також перед демонтуванням, власне, знесенням конкретно будівлі, було б непогано, власне, відсторонити з неї метали, певні органічні матеріали, наприклад, використане дерево, також мінеральні певні сполуки і, наприклад, далі певні мордовини і так звані, власне, вже те, що ми говорили з вами про шкідливі моменти азбестні або всякі покриття, які натиркою саме йдуть. A potom by se to mělo také dělit při té demolici, pokud je trochu možné, na cihly vybourané betony, vybourané asfalty a potom tedy případně ta výkopová zemina. Samozřejmě nikdy nedostaneme čistou cihelnou stavební suť, nikdy betonovou, vždycky tam převažuje určitá část, zejména v té cihelné stavební suti se vždycky objevují zbytky betonu, pokud je toho do nějakých 15, 20, 25% nic se neděje. Угу. Також варто було б, власне, відділяти по можливості різні власне, різні елементи, різні структури. Тобто, щоб робити цегляну будівельну масу, бетонну масу, потім різні, наприклад, викопаний ґрунт. Звичайно, що у вас майже ніколи не вийде просто до ідеального 100% чистоти їх відсортувати, але максимально постаратися саме їх хоча б попередньо відсортувати. Тобто, якщо у вас буде там якихось до 20% забруднення, наприклад, в цегляній масі у вас буде там до 20% якісь вкраплення бетонні або інші, то це не є настільки критичним, як якщо у вас просто на всі 100% буде перемішана будова. Zaseklo už. Takže tady jenom velmi stručně, de facto potom, co se to zbourá, se to převeze do recyklačního střediska, kde proběhne recyklace a kde se také musí provést nějaké nezbytné zkoušky, které souvisí s dalším použitím toho materiálu. A teprve potom se to převeze tedy na tu stavbu. Takže takhle to vypadá ten průběh těch recyklačních prací. Угу. Тобто після того, як ви його на моменті знесення відсортували, ви його привозите, власне, на момент, де його збирають, там має відбутися певна теж очистка, тобто загалом у вас оцей маршрут організації, демонтажу і переробки розроблений таким чином, що ви, власне, спочатку плануєте, потім його зносите передсортовуєте, привозите на місце, де його збирають, і потім там вже проводите операції з досортування, скажімо. Tady vidíte, jak se dá provést i recyklace jednoduchá, velmi primitivní, řekněme, ve velmi omezeném prostoru, když jsou nějaké malé bourací práce. Tady je malinký drtič Rubble Master, tak jenom k tomu taková fotografie. Угу. Також ось вам приклад, як можна провести
рецикляцію прямо на місці руйнування знесення, тобто це там, де є невеличкі участки, де немає можливості сильно розвернутися, щоб правильно відсортувати, розвести, потім довести до місця, або, наприклад, що точка збору або точка рециклячії знаходиться досить віддалено від точки демонтажу, то можна на от такому місці за допомогою такого апаратику, такої машини, власне, провести рецикляцію матеріалу, який у вас на місці продукується. Tady vidíte obrázek z odstraňování, vlastně toto je z Brna a odstraňuje se stará továrna, kde se buduje zcela nový moderní areál bytů, kanceláří a všeho. Takže samozřejmě tam probíhají velké recyklace, oddělená stavební suď, tady jsou už recykláty a podobně. Tato budova zůstane zachována, jenom podotýkám, tam bude nějaké kulturní centrum udělané. Тобто зброївка або на ній? Ano, zbrojovka je to. No, máte dole napsaný nová zbrojovka. І, jo, já za tím šedým nevidím to ten dolek, ale dobře. Aha, jo, jo. Дивіться, власне, тут вам приклад з Брно, нова збройовка, тобто це колишня фабрика, яка зараз частково перебудовується частково під будинки, частково під офіси. Стара оця частинка, яка ще залишилася стояти, вона там залишається, вона буде використовуватися як музей, як культурний простір. І тобто тут ви конкретно вже бачите, як на місці переробляються матеріали від руйнування, від будівництва і знесення, тобто там позаду ви бачите вже конкретно рециклений матеріал, і тут бачите, наскільки вони переробляють цими машинами, власне, те, що створюється на місці. Tady jsou nějaké demolice z prostoru v ulicích, kde je málo místa. Tam to opravdu ten odpad nejde rozstřídit. Je to také z Brna, ale prostě chybí, musí se to rozstřídit až na té recyklační lince. Угу. Тут також маєте приклад з Брно, це трошки вужча вулиця, тут немає можливості досортовувати або встановити певні машини, які б його могли на місці вже переробляти, тому що це, власне, центр, по суті, міста йде. Тому, відповідно, тут бачите, що максимально помішані відходи йдуть, і, відповідно, їх вже по тому будуть досортовувати на сортувальні лінії. Důvodem bylo to, že vlastně tam byl úzký chodník a velmi frekventovaná silnice, po které jezdila hromadná doprava a všechno. Takže tak to. І, власне, причиною того, чому не можна було там відсортовувати, через те, що досить вузенький пішохідний перехід там і також досить жвава вулиця, по якій їздять і як автівки, так і громадський транспорт. Tady je vidět, jak by asi měla vypadat to recyklační středisko. Z toho jenom, když to řekne, musí se tam kontrolovat vstupní materiál, pak by se to mělo nějak případně z toho nějaký nečistoty vyndat, ještě pokud tam budou, nějakým způsobem přetřídit, rozbít velké kusy a pak to teprve jde na drtič a na třídič. Угу. Тобто ви бачите, яким чином, власне, технологічне оснащення відбувається при рецикляції. Тобто спочатку це йде вступний контроль, тобто коли сміття лише перевозиться, потім йде передсортовка, тобто коли у вас відділяються різні фракції, потім у вас йде пересортування, сепарація знову ж таки. Якщо у вас можливо це зробити, то ви більшу частину, більші шматки відсортовуєте, їх потім подрібнюєте, і в подальшому вони вже йдуть на подрібнювач, на дробилку. Потім ще відсортування фракцій, і потім вже транспортування. Pardon, jak to zase tak. Jo.
Tady mám jenom pro ukázku pár strojů, které se využijí velice dobře při odstraňování staveb. To znamená, jsou to různá speciální rypadla. Тут, власне, бачите приклад машин, які використовуються при знесенні будівель. Тобто це спеціальні такі пристрої, які при знесенні мостів, при знесенні будівель використовуються. Tady jsou nástroje na zmenšení velikostí, různá bourací kladiva, bourací nůžky, ty určitě znáte. Угу. Тут також бачите різні, власне, типи машин, які використовуються для знесення, тобто це молоти, це ножиці. Tady jsou další, jenom ukázky, to přejdeme. A tady je použití strojů, které se recyklovaly na stavbě. To jsou obrázky tedy z Rakouska, podotknu, nejsou od nás. Угу. Також бачите такі технологічні оснащення. Це фотографії з Австрії, це не наші фотографії, але, власне, гарний приклад до того, як можна прямо на будівництві або при будівництві переробку здійснювати. Vidíte tady ale dva druhy drtičů. Tento drtič je umístěný na lížinách jenom a je teda přepravitelný na nějakém kontejneru a tady tento je umístěný na pásech. Dneska se už všechno dělá takřka na pásech a ty pásy jsou velmi důležité, protože ten drtič se může potom v staveništi dobře a samostatně pohybovat, což je nutné. Угу. Тобто, дивіться, тут ви бачите два типи дробарки. Тобто, один старший варіант, він ще зроблений так, на таких реях або на лижах так званих. Тобто, його не настільки легко в подальшому пересувати. А другий це те, що найбільше зараз використовується, це дробарка на гусеницях. Тобто, по суті, через те, що вона розміщена на гусеницях, то вона може по будівництву абсолютно спокійно пересуватися, і ви її в подальшому зможете пересунути туди, куди вам треба. Tady vidíme klasický zase recyklační linky s vratnou větví, moderní recyklační linka, která je vybavená zároveň i jednoduchým třídičem, takže tady se nasype materiál, který by šel do recyklace a z toho už vypadávají 2-3 frakce a to, co je nadsítné, to znamená neroztrtilo se tak, jak chci, se vrací znova na drcení. Угу. Тобто тут ви бачите дробарку, по суті, з досортуванням, тобто вона йде мілка фракція, яка подрібнилася, вона вилітає, та яка не доподрібнилася, вона повертається на лінію і знову подрібнюється. Ještě je tady vidět magnetický pás příčný, který odstraňuje po nadrcení feromagnetické materiály, to znamená hlavně výstuže z betonu. Угу. Також ви бачите тут такий магнітний пасок, тобто він відсортовує або витягує з цієї маси, власне, ці, наприклад, металеві частки з бетонів. Toto Z betonových přeběhneme, plošin. to už jsme vlastně říkali, co by tam mělo být. Tady je pár ukázek z recyklačního střediska, kde je nutné zmenšit velké kusy betonu, tak aby se dali do toho drtiče vložit. Tam jdou většinou kusy o rozměru, záleží na drtiči, 30x30 cm, třeba maximum, co tam bych mohl dávat. Угу. Тобто тут бачите конкретно машину при необхідності подрібнення великих шматів, але знову ж таки надто великі шмати сюди б не давав, тобто десь 30 на 30 це максимум, щоб я туди додала. Tady jsem chtěl ukázat, že známe vlastně dva druhy drtičů. Známe čelisťový drtič, který je velice výhodný, protože má nízké provozní náklady, ale
ten produkt, který z něj jde, nemá úplně nejlepší tvarové vlastnosti. Takže na jedné straně levnější, ale tvarové vlastnosti toho zrnitého materiálu výstupního jsou trošičku horší. Угу. Дивіться, ми маємо, по суті, знаємо два типи друбарок. Перший – це щелепний, він йде помірно дешевший, але, знову ж таки, по суті, формально властивості того матеріалу, який в нього виходить після подріблення, йде значно меншої якості. Tady je odrazový drtič, který má tady odrazový, tedy vlastně odrazové lišty. To se otáčí velkou rychlostí, ta obvodová rychlost těch desek je kolem 30, 35 metrů za vteřinu a ten materiál je podstatně kvalitnější tvarově, protože praskne v těch prasklinách, kde je narušený. Na druhou stranu ty provozní náklady na tyto drtiče jsou dost vysoké. Угу. І з іншого боку маємо таку дробарку відбійну, тобто там за допомогою ротаційного елементу йде відбивання цих фракцій. Наприклад, швидкість може досягати 30-35 метрів за секунду, і, власне, продукт, який виходить з подібної дробарки, він має кращу форму, кращі властивості. Але на противагу від першого, того щелепної дробарки, ця дробарка відбійна, вона набагато важча і набагато дорожча в утриманні. Příčinou jsou nutnost vyměňovat ty lišty, tam veliké opotřebení. To znamená lišty a desky. Тобто досить часто необхідно змінювати і замінювати планки різні елементи саме цієї дробарки. Tady jenom pár ukázek, jak to vypadá. Лише декілька картинок, як це все виглядає. Toto je jedna ze starších recyklačních linek v Brně. Ten drtič je ještě z poloviny 90. let a je tedy stabilní. Угу. Тут бачили ви приклад дробарки стаціонарної, яка на одному місці знаходиться. Вона, власне, досить така вже поважна дробарка, вона десь з 90-х років. Це з полігону в Брно також знімка, фотографія. Teď to projdeme jenom rychle, co by měla mít klasická recyklační linka. To znamená nějaký příjem toho materiálu, kde si to přivezu, mohu to zvážit a zkontrolovat. Угу. Тобто тут швидесенько пройдемося ваги, коли привозять власне відходи, щоб їх могли зважити при привезенні. Další by měla tam být ideálně nějaký pořádek, to znamená, na jednu stranu se přiváží recyklovaný materiál, ta stuď určená pro recyklaci a na druhé straně je tentýž materiál uložený už jako recyklovaný, zpracovaný. В ідеалі полігон мав би мати свій порядок, тобто на одну частину полігону звозяться уламки, які або матеріал, маса, яка має бути перероблена, з іншої сторони має знаходитися вже рецикльований матеріал або цей продукт рецикляту. Tady je pár momentek jenom z té recyklační linky, takže tady vidíte, zásadně, prosím vás, se nakládá pomocí rypadel. My jsme začali v České republice s nakladači, celá západní Evropa se nám divila a pak se přišlo samozřejmě na to, že ty nakladače jsou daleko, jako je to méně výhodné a je daleko výhodnější, když vám jezdí drtič s rypadlem a nemusí se to nikde převážet. Угу. Тобто, дивіться, тут ми говоримо з вами про рецикляційну лінію або переробну лінію, і нам досить часто всі
дивувалися, що ми саме маємо такі рихтувальники, тому що всі зазвичай все перевозили. Але в подальшому показало, що дійсно набагато краща практика, коли вам немає зайвої необхідності кудись щось перевозити, довозити, перекладати зайвий раз, а вже одразу у вас йде сировина з одного mісця na druhé. Jenom pár takových snímků, jak vlastně se to dá uspořádat. A tady vidíte dole výstupní produkt, to znamená nějaký recyklát ze směsi cihel a betonu. Тут ви, власне, бачите конкретно вже рецикльований матеріал із суміші цегли та Teď tady jsou i nějaké výrobky. Já doufám, že pan ředitel Duchoň ocení, že tady mám rebeton, ne, vlastně rebeton je něco jiného. Tam to je, takže co se dá vyrábět? Dají se vyrábět z toho opravdu různé výrobky, leštěné dokonce, takže to vypadá hezky, ale nejčastěji se z toho vyrábí takzvané betonové Lego. Nevím, jestli to znáte, nebo na Ukrajině to určitě taky známý, z toho se dělají různé sklady a podobně a vypadá to jako Lego stavebnice. Власне, тут бачите декілька прикладів продуктів, які можуть виготовлятися з переробленої сировини. Сподіваюся, що пан директор оцінить, що в мене є тут продукція редбетону. І, власне, тут дещо інше, але також приклади ті теж будуть. І, власне, здебільшого також виготовляється з такої сировини бетонне лего, так зване, тобто лего, з якого в подальшому можна побудувати певні частини, необхідні при будівництві. Často se to využívají, nebo snahou je využívat tyto materiály jako plnivo do různých betonových směsí a velice často se to využívají na podkladové desky staveb. Угу. І дуже часто, власне, подібні матеріали також використовуються при будівництві на основні, як підбалкові основи. Teď jenom pár snímků z velké recyklační linky v Rakousku, takže toto je přivezený, je to firma Contracon ve Vídni, toto je přivezená stavební suť, které tam je hodně. Також маємо фотографії з Австрії. Це фірма Контрикон, власне, привезена і мобільна стаціонарна рецикляційна лінія. Tady je další záběr z další firmy, který je těsně u Vídně. Je vidět, že je to obrovský recyklační závod, kde je řada takových malých recyklačních center. Також бачите біля Відня приклад на будівництві, де є більша частина менших рецикляційних точок. To je z téže. Všimněte si, protože při této činnosti se strašně práší, tak z hlediska hygieny to musí být pořád mokré, nebo mělo by být, aby se tak neprášilo. A je tedy otázkou, kde se vezme ta voda. V Rakousku, my to tak dokonale v České republice nemáme, v Rakousku mají systém sběru vody a ta voda tam recykluje. Hned to uvidíme. Угу. Тобто, дивіться, з тим, що при переробці досить пильно, відповідно, буває завжди, то за правилами гігієни та безпеки, власне, необхідно, щоб постійно було підзволоження, тобто, щоб так сильно не порушилася ця вся переробка. В нас в Чехії ще не настільки ця практика добре розвинена, але в тій же Австрії ви, власне, зараз побачите, що в них є система збору дощової води, яка постійно, власне, допомагає їм орошувати цю територію, щоб вона тримати її вологою, щоб вона, власне, не запорошувалася. Tady je vidět další zařízení, to jsou třeba větrné třídiče, které slouží k odstranění takových lehkých látek, jako jsou zbytky polystyrenu, papíru a dřeva z té sutě.
Угу. І, власне, також ви бачите певні вітрові сортувальники, які також допомагають досортовувати певні елементи від загальної Tady je маси. vidět ten uzavřený systém, okolo celé té linky je vlastně vybudovaný takový kanál a ta voda se tady prosakuje, protože to má pevné podloží, tak se vrací sem a znova se využívá. Угу. Також ви бачите тут певний канал, який добудований тут є, щоб вода збиралася, протікала, повторно її використовувати, власне, на зволоження на будівництві. A tady vidíte, co se dá všechno po dobré recyklaci vyrobit. Beton frakce 0,32 nebo větší, hrubší beton, anebo toto, prosím vás, je vyrobené z demolice z cihel. Když to může sloužit jako antika, tak je to jako antuka, tak je to vyrobený z bouračky z cihel, musí to být samozřejmě propraný. Угу. А тут, власне, бачите все те, що можна зробити з рецикльованого матеріалу. Рецикльований бетон, фракція 0,32, рецикльований бетон 32,63. І також можна зробити і з демонтажної цегли, так звану антуку. Тобто це, власне, матеріал, який повністю складається з цегли. Tak a já Демонтований. vám děkuji za pozornost. To je asi vše, co jsem chtěl říct. Pokud budou samozřejmě dotazy, tak rád na ně odpovím. Я вам дякую за увагу. Це, власне, те, що я хотів з основного вам сказати. І, звичайно, що якщо будуть питання, то в подальшому ми їх з вами обговоримо. Пане Іване, якщо правильно я зрозуміла, в нас питання після Так, обох спікерів, правильно? я бачу, у нас зараз є 5 запитань в чаті, навіть уже 6 запитань в чаті, але я пропоную обговорити вже після виступу пана Мирослава Духаня, щоб не затримувати, в принципі, скажімо так, наш порядок денний. Тобто у нас Мгм. зараз буде виступ пана Мирослава, і потім ми перейдемо вже до сесії запитань-відповідей. Мгм. І тоді Už tam jsou nějaké otázky v chatu, ale Ivan nabízí, že právě teďka dáme slovo panu Miroslavu Duchoni a pak už po obou speakerech půjdeme na ty otázky, které určitě budou a kterých určitě bude hodně. Dobrá. Dobře, tak jestli mám slovo. Ano, máte slovo. Děkuju. Já jsem si žádnou prezentaci nepřipravil, ale chtěl bych vám pohovořit krátce o něčem, co se týká praxe a navážu na docenta Škopána. Угу. Вітаю всіх. Я презентацію для вас не готував. Я б хотів з вами поговорити саме те, що стосується практичної складової, те, як ми працюємо, власне, в практиці. Я продовжу на слова і те, що раніше сказав пан доцент Шкопан. Já v současné době sedím na 2 židlích. Na jedné židli pracuji jako výkonný ředitel společnosti Red Beton, která vyrábí nebo která vlastní licenci na výrobu betonu právě z recyklované sutě. Угу. Я, власне, на даний момент сижу, по суті, на 2 стільцях. З одного боку, я є виконавчим директором фірми Red Beton, яка займається виготовленням продукції з рецикльованого переробленого матеріалу після будівництва і знесення. Druhá židle, kde pracuji jako ředitel betonárny ve firmě Thermoservice Transport, která je taky členem asociace a vlastně která na základě té licence vyrábí beton jak z přírodního kameniva, tak z recyklovaného kameniva. Угу. Власне, другий стілець, на якому я сиджу, це те, що я заразом є представником фірми Термосервіс. Власне, це бетонний завод, який займається виготовленням бетонів як з транспортного бетону, як з природного наповнювача, так і з рецикльованого. Společnost Thermoservice Transport je jedna z největších skládkařských a recyklačních firm na Jižní Moravě.
Угу. Термосервіс транспорт є однією з найбільших власне полігонних і переробчих станцій в Південно-Моравському краї. A já se nejdříve dotknu právě těch recyklátů, abych navázal na tu prezentaci, kterou docent Škopán právě skončil. Мгм. І я, мабуть, все ж таки спочатку розповім конкретно про них, щоб логічно продовжити лінію, яку почав пан Шкопан. Na té prezentaci na nějakém třetím, čtvrtém slajdu jste viděli obrovský nárůst té hnědé barvy, což byla zemina a kamenivo. Угу. На презентації попередній ви, власне, на третьому або четвертому слайді бачили просто громадне зростання цієї коричневого показчика, що є наповнювачем або земляною структурою. Nás se tato zemina dotýká velice hodně, protože my jsme jednak firma, která kope, která dělá výkopové práce a jednak, která recykluje a ukládá. To znamená, tato část kopané zeminy, protože na Jižní Moravě je momentálně mnoho staveb, tak vlastně se snažíme najít využití, co s touto zeminou s kamenivem dělat. Угу. І, власне, для нас цей показчик ґрунтів і показчик щебеню або наповнювачів, він є досить важливий, тому що ми заразом, як фірма, займаємося і земляними роботами, тобто викопанням, власне, цих ґрунтів при будівництві, тому що в нас взагалі в Південно-Моравському краї досить багато наразі відбувається різних будівництв. Відповідно, нам необхідно розуміти, куди цю викопні ґрунти ці всі дівати. My jsme se s tou zeminou naučili v posledním několika 3 letech pracovat tak intenzivně, že vlastně ji mícháme, když ji vykopeme, je samozřejmě nejprve je potřeba ji analyzovat, to znamená, máme technologa, který tu zeminu vezme na třídicí stroje, zjistí, jaký je tam podíl jílovitých částí, zjistí, jaký je tam podíl teda zeminy, kameniva. A dneska máme vlastně principy a metody, jak z této zeminy vyrobit materiály, které se používají vlastně na zásypové, případně stabilizační zeminy pod cesty nebo pod dokonce sklady. Угу. І, власне, для нас важливо було зрозуміти, яким чином, що робити з цими викопними ґрунтами. Протягом останніх 3 років нам пощастило або вдалося досить непогано зробити певні технології. Тобто ми, по суті, можемо змішувати ці викопні ґрунти таким чином, щоб в подальшому їх використовувати при будівництві. Тобто, звичайно, там є певні технології, мають бути певні технології, при яких, коли ви викопали цю землю, у нас, наприклад, є технолог, який приїжджає, бере зразки цих ґрунтів, перевіряє кількість глинистих ділянок, скільки, власне, того щебеню наповнювача, тобто який саме склад цього викопного ґрунту. І потім, власне, ми з цих викопних ґрунтів можемо виготовляти певну засипку, яку в подальшому можемо використовувати в будівництві як основу, або jako zasypání, nebo co to druhý jsem zapomněla. Jako podklad pro silnice, jak bylo řečeno docenta Škopána, nebo třeba stabilizační zeminu pro třeba nově budované logistické sklady. Угу. Тобто ми його або як засипку використовуємо, або як основу під дорогу, або також як певні стабілізації при будівництвах. Když nějaká firma po nás požaduje v praxi navýšení třeba nuly, to znamená země pod skrývkou o řádově třeba 1,20 m, protože na ní chce vybudovat nějaký logistický sklad, tak nám dá konkrétní zadání, že v určitých úrovních prostě té stabil země musíme dosahovat třeba 80 megapaskalů vlastně na nějaký metr čtvereční a my jsme schopni s touto zeminou pracovat, jsme schopni ji určitým způsobem vápnit, aby jsme dosáhli parametrů, které jsou požadované a dosáhneme klidně 100 megapaskalů na úrovni vlastně toho 1,5 metru. A to všechno se děje na základě nějakých zkoušek a práce se zeminou a mícháním s jinými buď to recykláty, nebo s jiným kamenivem, kterými vlastně dosáhneme
to, co docent Škopán řekl, že tu zeminu nemusíme ukládat, ale můžeme ji dále spotřebovávat právě pro další využití. Угу. Тобто, наприклад, в нас, по суті, якщо приходить за нами фірма, якій необхідно на певній ділянці, наприклад, підвищити рівень ґрунту під вкривним шаром, або, наприклад, вони хочуть підвищити територію, зробити її вищою, поставити там логістичний склад, наприклад, на час будівництва, або певні такі задачі, з якими до нас можуть приходити, то ми, власне, спроможні вже змішати ці викопні ґрунти таким чином, щоб, як пан Шкупан казав, не захоронювати ці викопні ґрунти, а повторно їх використовувати. І, відповідно, ми їх можемо і вапнювати, тобто ми, по суті, до 100 мегапаскалů, pardon, to bylo co? Vypadají mě No, kousky. ta úroveň vrchního podloží vlastně má nosnost 100 megapaskalů, jo, která je většinou požadovaná pro ty pojezdové i logistické parky. Угу. Тобто, наприклад, якщо це для певних парків логістичних зроблено, то ми спроможні досягти цього показчика 100 мегапаскалів, оцієї несучої здатності, носійної або опорної здатності. Takže to se týkalo zeminy. Takže nárůst vlastně recyklované zeminy je pro nás dneska strašně důležitý a umíme s ním pracovat. Druhá komodita, nebo to přeložte. Угу. Тобто це те, що стосувалося збільшення обсягу переробленого ґрунту саме або викопних ґрунтів. Це те, що для нас важливо зараз, тому що ми навчилися з цим працювати. А друга складова? Druhá položka, nebo o druhém materiálu, o kterém bych chtěl mluvit, která už se týká více i toho redbetonu, jsou vlastně ten recyklovaný stavebně demoliční odpad. Угу. І, власне, друга складова – це те, що і більше стосується конкретно фірми Red Beton. Це конкретно вже перероблені відходи будування і знесення. Viděli jsme typy recyklátů, téměř čistý betonový recyklát, téměř čistý cihelný recyklát. Betonový recyklát je dneska komodita, která se dá dobře prodat. Угу. Власне, ми з вами бачили декілька типів рециклятів, і бетонний, і цегловий. По суті, бетонний рециклат – це те, що наразі можна дуже непогано продати. To znamená, tím, že je to dobrý obchodní artikl, tak my ho a slouží samozřejmě k zásypům cest, tak k stabilizaci zase plochy, tak my s ním nepracujeme nějak zásadně, protože tím, že ho zrecyklujeme a prodáme, tak se z něho stane materiál, který nahradí přírodní kamenivo a šetří samozřejmě životní prostředí. Угу. І, власне, з тим, що в нас є, власне, свій товарний артикул, то, відповідно, ми його, як виготовимо цю сировину, вона вже стає продуктом, і вона може використовуватися для заміщення, зокрема, в багатьох випадках і природного наповнювача, і таким чином сприяти розвитку навколишнього середовища і збереженню навколишнього середовища. Anastazie, mám mluvit pomaleji? To by možná trochu šlo, protože už se mě trošičku začíná vařit mozek po hodině. Pardon. Ale recykláty, které jsou vlastně směsné nebo obsahují více cihly, tak to byla pro nás výzva. Угу. Але, наприклад, рецикльовані матеріали, в яких досить велика частина приміску саме цеглової складової, то для нас це було викликом. Ta se na zásypy a na stabilizace moc nepoužívá, leda tak jako vlastně pro míchání s tou zeminou, ale samostatný artikl, který vypadne z těch třídicích hlinek, je vlastně víceméně neprodejný. Угу. Тобто вона вже не настільки добре можна її використовувати для засипки або для стабілізації. Власне, той артикул, який виходить з того товару, то він зовсім інший йде. Тобто тут вже трішечки інший підхід mає бути. A tady přichází to propojení vlastně s výrobou betonu, proto Termoservis pořídil betonárnu a na základě licence, kterou má vlastně společnost Red Beton,
začal vyrábět beton z tohoto recyklátu. Угу. І, власне, тут вже приходить це поєднання між фірмами, тобто термосервісу і редбетону, на основі ліцензії, яку ми зробили. То ми вже можемо виготовляти бетон з рецикльованих матеріалів. Evropská státní norma i česká státní norma stanovují, že beton se musí dělat vlastně ze dvou složek. Z frakce 0,8 a 8,16. Угу. Європейська та і, в принципі, і державна норма, вони становлять, що бетон має робитися з двох фракцій. Я ще одну ти розміри, то сам не стігла. 0,8 mm a 8,16 mm. 0,8 і 0,16 мм фракції. A do betonu se může přidávat až 50% recyklovaného betonu, kromě přírodního kameniva, nebo 30% směsného recyklátu k přírodnímu kamenivu. To jsou Mhm. maximální hodnoty dneska. Угу. Тобто до виробленого бетону може додавати, при виробленні бетону може додаватися до 50% власне змішаного і Ne, до betonového, 50 betonového, 50 30% бетонного 30% власне смісного. рецикляту і до 30% змішаного рецикляту. ale my máme technologii na to, jak z cihelného nebo směsného recyklátu ze 100% udělat beton. Ага, але в нас є технологія, як з змішаного матеріалу рецикльованого і як бетонного, так і цегляного зробити бетон із 100% рецикльованого матеріалу. Samozřejmě na to musíme mít svoji podnikovou normu a stavebně technické osvědčení, aby jsme splnili legislativu, ale to máme. Звичайно, що ми маємо свій підприємницький стандарт і, власне, свої норми, які ми маємо виконувати, і, власне, це в нас є. Takže my dneska až ze 100% tohoto směsného recyklátu, dokonce jednofrakčního 0,22, 0 mm až 22, který vypadne ideálně z odrazového drtiče. Угу. Тобто наразі ми можемо зі 100% змішаного рецикльованого матеріалу, по суті, з однієї фракції 0,22, в ідеалі від відбійної дробарки, власне, Umíme vyrobit, ano, umíme vyrobit jednak ty případné Lego kostky různých velikostí, které byly zmíněny v prezentaci. Угу. Тобто ми можемо з одного боку виготовити оці лего-кубики, які були раніше згадані, kde dosahujeme pevnosti v tlaku 32 megapaskalů, де досягаємо власне міцності при натиску в 32 мегапаскалі. tak z toho umíme vyrobit i transportní betony, které І můžou також mít можемо виготовляти і транспортні бетони. běžně v pevnostech 20, 25, 25, 30. Десь в міцності 20, 25, 25, 30. A tyto betony, transportní betony v těchto parametrech 25-30 jsou i ekonomicky příznivější pro výrobu, než je výroba z přírodního kameniva. Угу. І оці, наприклад, транспортні бетони в 25-30, про які ми з вами говорили, то вони більш, скажімо так, і навіть приємніші при виготовленні, тобто з ними легше, ніж у тих, в яких використовується природній наповнювач. My samozřejmě při výrobě betonu z recyklované sutí, z těch materiálů, tam musíme přidávat příměsi nebo filery, které stabilizují vlastně tu cihlu, tu hlínu, tu vypálenou cihlu, a které vlastně způsobí to, že ten beton ty pevnosti dosahuje.
Угу. І, звичайно, що при виробництві таких продуктів ми маємо використовувати певні домішки або філери, які, власне, покликані або додаються для того, щоб стабілізувати цю цеглу, яка там наявна в змішаному відході, власне, щоб бетон міг досягти оцієї необхідної нам за нормою міцності при натиску. Ale to už je součást našeho know-how a patentu, který společnost Red Beton vlastní a který vlastně poskytuje některým betonárnám. Угу. І це, власне, по суті, є частиною нашого ноу-хау, яким ми з Редбетоном володіємо і маємо, і які у співпраці з деякими компаніями ми, власне, можемо надавати цей як рецепт. Co bych ještě chtěl dodat z praxe, jednu věc, která podporuje řeč docenta Škopána, je to, Що б я хотів ще з практики додати, це, зокрема, те, що підтримає або підтвердить слова пана доцента Шкопана. že selektivní demolice je dneska nezbytnou činností při jakýchkoliv bouracích pracech. Це те, що, власне, оце вибірковий демонтаж або селективний демонтаж, він є невід'ємною частиною при будь-якому демонтажі, будівництві і знесенні будівлі. Běžně, a u vás na to asi budete narážet, protože jsme na to naráželi my taky před 10-15 lety, běžně se samozřejmě demoličním firmám nebo stavebním firmám nechce ten odpad třídit, protože to je finančně náročný, zátěž, ale my jako recyklátoři to zase naopak potřebujeme. Угу. І, звичайно, що класика, ви з цим можете зустрічатися і будете зустрічатися. Ми з цим зустрічалися теж і 10-15 років ще тому, що по класиці фірми, які займаються будівництвом, демонтажем, їм якось не дуже хочеться, власне, відсортовувати і прочищати прочищати ці відходи, тому що це з одного боку може бути фінансово невигідно, з іншого боку трішечки може бути заморочисто, скажімо так, але з іншого боку ми, як люди, які займаються конкретно переробкою цих матеріалів, ми, власне, вимагаємо, і для нас краще, коли, власне, досортований, відсортований цей матеріал до нас приходить. Samozřejmě nejlepší praxi je to řešit cenou. Takže když přiveze demoliční nebo stavební firma k nám na recyklační dvůr stavebně demoliční odpad, který není vyselektovaný, tak zaplatí skoro až 70 až 100% větší poplatek, než když přiveze ten stavebně demoliční odpad vytříděný. Угу. Тобто найкращий вихід – це вирішувати, по суті, цю проблему за допомогою ціни. Тобто, якщо до нас приїжджає фірма, яка привозить нам відходи будівництва руйнування, не селектовані, тобто не очищені, то, по суті, вони заплатять нам на 70, навіть подекуди 80% дорожче, ніж якби вони заплатили, якби привезли відсортований матеріал. Druhá, a to je novinka tak rok zpátky, druhá věc, která vlastně nutí ty demoliční a stavební firmy ten odpad selektovat, je věc, která jim podpoří případné investice, které mají v rámci developerských projektů. To jsou takzvané beam lead procesy, které Evropská unie nastavila na to, aby podpořila vlastně ochranu životního prostředí a lepší selektivní nebo ne, a lepší práci s recyklovaným materiálem nebo z odpady. Угу. А друга така новинка і момент, яким чином з цим боротися, з цією проблемою, вона, по суті, з'явилася десь орієнтовно лише рік тому. Це, власне, європейські певні моменти, які покликані для того, щоб підтримати інвестиції в рамках девелоперських проєктів. Тобто це, по суті, така ЄС-підтримка для того, щоб підтримати, власне, рециклят і переробку матеріалів. Takže naše dvě společnosti Thermoservice a Red Beton dneska vlastně máme takovou cirkulární ekonomiku, kdy jednak se podílíme na demolici stavby,
Угу. Тобто, по суті, наші дві компанії зараз транс. Термосервіс Транспорт і Red Beton, вони, власне, мають таку циркулярну економіку, з якого з одного боку ми вкладаємо свій вклад робимо у переробку матеріалів і їх сортування. No, já to popíšu. Podílíme se na demolici budov třeba, Тобто ми маємо якусь певну свою частку, свою участь в знесенні будівель, na následné recyklaci. подальшій переробці. Z této recyklace vznikne materiál, který buď to použijeme zeminu a štěrkopísky na třeba stabilizaci zemin, anebo vznikne materiál pro výrobu betonu. Тобто з цього рецикляту, який з'являється з переробленого матеріалу, ми його або повторно використаємо для того, щоб зробити певні засипки, стабілізації, насипи, або використаємо для подальшого виробництва бетону. Na všechny tyto materiály máme samozřejmě certifikace. Звичайно, для всіх цих матеріалів у нас є своя сертифікація. Z materiálu, který je připraven pro výrobu betonu, vyrobíme beton a ten následně odvezeme na stavbu. З матеріалів, які підготовлені для виготовлення бетону, ми виробимо бетон і його по подальшому відвеземо на будівництво. A tím pádem může vzniknout další prostě budova, která to cirkulární kolečko uzavře. І таким чином, по суті, може з'явитися будівля, яка цю циркулярне коло це закриє. Naše betony až 100% recyklovaného materiálu jsou vhodné ideálně pro liniové stavby, to znamená různé podloží, základové desky, obrubníky a tak dále. Угу. Тобто наші бетони або вироби з бетону, які зроблені зі 100% рецикльованого матеріалу, вони ідеальні для, скажімо, таких лінійних споруд, якісь певні бордюри або підпорки під основи. Ale samozřejmě z toho můžeme postavit i dvoupodlažní budovy, případně jiné stavby, ale už je potřeba rozlišit, na co všechno se ten beton hodí. Угу. Звичайно, ми можемо, по суті, побудувати і якусь невеличку двоповерхову хатину, але, власне, тут вже треба більше зважувати, для чого саме краще він буде, куди його краще направити, наскільки вигідніше і наскільки краще буде саме тут його використати. Ale my stejně necílíme na nějaké velké objemy. Але ми теж не націлені на якісь великі об'єми. Jak tady padlo v dřívější prezentaci, tak toho stavebně demoličního odpadu je stejně 8 až 10%. My stejně nemáme v zájmu nahradit 20-50% výroby betonu. Na to ani nemáme materiál. Угу. Тобто, дивіться, як же звучало раніше, взагалом, в принципі, цього відходів будування і знесення не настільки багато, всього 80%, тобто ми не можемо зробити більше, ніж ми можемо зробити. Takže naším cílem je samozřejmě ochrana životního prostředí a zdrojů kameniva, které docházejí. Тобто, звичайно, першою складовою, власне, є охорона навколишнього середовища і природних наповнювачів, які, власне, зменшуються в своїй кількості. A cílíme, jak jsem zmínil, na ty stavby, kde spíš se soustředíme na ty liniové stavby. І здебільшого саме фокусуємося конкретно вже на використання продукції в цих лінійних спорудах, так званих. My umíme z našeho recyklátu vyrobit i betony v parametrech 37 a víc megapaskalů.
Угу. Ми, власне, можемо за нашими технологіями виготовити бетони, які матимуть 37 і більше мегапаскалів. Ale víceméně je to zbytečné, protože stejně proto, aby jsme dosáhli těchto parametrů, tak tam musíme přidat více toho fileru a cementu a tím pádem i ekonomicky tyto vysoce náročné materiály vlastně nemají ani pro toho zákazníka smysl. Proto se soustředíme na ty materiály nebo na tu výrobu betonu do těch, řekněme, 30 megapaskalů. Угу. Тобто ми можемо виготовити ці 37 мегапаскалів, але по суті тоді нам необхідно буде додавати більше тих філерів, більше цементу. Відповідно, це буде затратніше по певних складових, не настільки економічно обґрунтовано, плюс це не настільки буде привабливо навіть для замовника. Тому ми більше фокусуємося і спеціалізуємося конкретно на виробленні продукції, яка є щільністю до десь 30, трошки більше мегапаскалів. To je asi v kostce za mě všechno. Pojďme teda, když to je panelová diskuze, diskutovat, tak případně, jestli budou nějaké otázky, tak docentem Škopánem se asi budeme střídat v odpovědích. В принципі, з мого боку, це більш-менш все, якщо коротко, і з тим, що, власне, скажімо так, це панельна дискусія, то ходімо, ну ж бо дискутувати, в разі чого будемо з паном доцентом Шкопаном трішечки чередуватися. Дуже дякуємо, пане Мирославу, за виступ. Колеги, відразу будемо переходити до сесії запитання-відповідей. Спочатку зачитаємо питання, які були поставлені в чаті, потім, якщо будуть бажаючі, прохання піднімати руку і будемо надавати слово. Домовились? Угу. Takže děkujeme vám za vaše příspěvky, jestli se to tak řekne česky. A celkem můžeme už přejít na ty otázky. Teďka nejdřív přečteme to, co bylo v chatu, a pak už v živé frontě půjdeme ty otázky klást. Іване, то мені одразу з чату читати, чи ви будете читати? Дивіться, як За- зручно. В Ну, принципі, можете українською, а я буду просто озвучувати, щоб і українці розуміли, що за питання, і окей. так. Так, питання перше від пана Геннадія. Яка орієнтовна вартість перероблення однієї тонни будівельних відходів? І для створення ринку вторинних будівельних матеріалів чи потрібно підвищити податки на матеріали, виготовлені з викупної сировини? Угу. Takže první dvě otázky jsou od pana Genadia. První je, jaká je orientována cena recyklování 1 tuny stavebních a demoličních odpadů. Záleží samozřejmě na to, jak jsou čisté nebo řeknu zašpíněné, kolik mají železa, dřeva a tak dále. Угу. Залежить від того, наскільки вони забруднені, скільки мають домішки заліза, бетону, металів. Já to není úplně moje parketa, ale já odhadnu 6 až 10 euro. Угу. Це не зовсім моя парафія, але якщо так навскидку сказати, то, 6 až мабуть, 8 десь euro. 6 až 8 euro. 6-8 євро. Počítáme Za tam, počítáme tam naložení, prodrcení, přeložení, to znamená dvakrát nakládka, jednou drcení. Řádově 6 až 8 euro. Угу. Nepočítám О. dopravu. Не почитати. Не. Угу. Тобто, якщо не враховувати транспортування, то, власне, подріблення, сортування, подвійне подрібнення, то, власне, десь буде виходити на 6-8 євро. Угу. Супер. Наступне питаннячко, я думаю, до пана Мирослава Скопана. Як відбувається контроль обсидовмістих матеріалів? Tak, další otázka, Mariško, pane, asi na vás. Jak prochází kontrola azbesto,
azbestem kontaminovaných materiálů nebo těch, které mají v sobě azbest? Na to takto. Jedná se většinou o staré budovy dost, protože ten azbest už se řadu let nepoužívá a vždy je nutné provést prohlídku toho objektu. Poté se vlastně vyčlení ty prostory, kde je, nebo ty části, kde by ten azbest mohl být. Potom jsou na to velmi přísné předpisy, to znamená pracovníci, kteří to nějak odstraní, tak musí mít filtry, oblečení příslušné a podobně. A ten azbest se potom musí odstranit. Jenom připomínám, ono se o tom azbestu hodně hovoří, o tom, jak je nebezpečný. On vlastně je jenom nebezpečný díky těm vlákům. To znamená, pokud se někde uloží pod zem, on nemá žádné nebezpečné výluhy, vůbec nic, ale je nebezpečný pro ty pracovníky při té manipulaci s ním. Takže veškeré tedy ochranné pomůcky, které je možné, a ten azbest potom uložit na příslušnou skládku, která je k tomu určena. Угу. Тобто, дивіться, тут мова йде більше саме про старі будівлі, тому що вже досить довгий час не використовується азбест при будівництві нових будівель. І, як правило, це огляд матеріалу або огляд об'єкту, в подальшому виділення приміщень, де може бути це азбестовмісні матеріали, і відповідно до нормативних вимог йде його збір і його відділення. Тобто працівники мають бути в захисному одязі, в масках, в респіраторах. Тобто, як ви знаєте, ми говоримо, звичайно, про те, що це дуже небезпечний матеріал, який може провокувати ракові захворювання, але знову ж таки він є небезпечний при маніпуляції з ним. Тобто, якщо він в стані спокою знаходиться, то в принципі він дійсно є найнебезпечніший саме для людей, які з ним працюють. Тому вони мають бути в респіраторах обов'язково. Супер, дякую. Питаннячко від пана Геннадія також. Яка орієнтовна вартість захоронення 1 тонни будівельних відходів на полігоні? Чи існує у Чехії податок на захоронення будівельних відходів на полігонах? Якщо так, то який його розмір? Угу. Další otázka od pana Hennadia zní, jaká je průměrná cena nebo cena na skladkování 1 tuny stavebních a demoličních odpadů na skladce. Jestli existuje v České republice nějaká daň na skladkování stavebních a demoličních odpadů na skladkách a jestli je, jaká je jeho výška? Výše, děkuji. Pane docente, mám odpovědět já? No, zkuste, jestli znáte ceny, já ty poplatky jsem teď viděl. Podívejte, samozřejmě je to region od regionu. Každá společnost si vykupuje stavebně demoliční odpad za různé ceny. Jinak to je v Praze, jinak to je v Ostravě, jinak to je v Brně, protože samozřejmě záleží, jakým způsobem to recyklují, případně jakým způsobem to odvážejí ke skládkování, kde mají nasmlouvané jaké ceny. To se nedá říct jednotně. Já pak řeknu, předložte to, já pak budu pokračovat. Угу. Тобто, дивіться, тут важко сказати конкретно щось точно, тому що все залежить регіон від регіону. По одному це в Празі, по іншому це в Острові і зовсім по іншому це в Брно. Тобто все залежить від того, яким чином і відбувається переробка і куди саме, на які саме полігони або на які саме звалища це все звозиться. А ставка... Prosím? Прошу, пане Мирославе. Так, pokračuj. Jo. Čistý stavebně demoliční odpad, směsný, já tipnu 15 až 18 euro se platí, když to přivezete. Чисті відходи будівництва і знесення коштують десь 15-18 євро, якщо так навскидку. Stavebně demoliční odpad s hlínou, se dřevem, s železem může být 25 až 40 euro.
з гліною, з деревом, з певними металами, домішками може коштувати 25 аж 40 євро. A když to obsahuje nebezpečné odpady, což jsou nějaké ropné látky, když se kope nějaká stará fabrika, nebo případně ty azbesty, tak samozřejmě tam záleží, jak daleko je biodegradační stanice, kde ty odpady se dají vozit. Tam se musí počítat s tím, jaké budou náklady na transport, a to se pohybuje opravdu, a teď nevím, 70 až 200 euro za tunu. Угу. І дивіться, якщо ми говоримо з вами про небезпечні відходи, то там теж має розраховуватися ціна з того, наскільки далеко це все вести, який саме матеріал, що саме за фірма була. Тобто, якщо це, наприклад, фабрика була, в якій супернебезпечні відходи були. Але загальний показчик десь буде 70 аж 200 євро за тонну Ale je небезпечних. to region od regionu. Když třeba na Ostravsku jsou staré doly nebo vykopaná země, kde se dá zavážet i tyto odpady, třeba tam mají udělané firmy biodegradaci, to znamená, mají tam povolení skládkovat nebezpečné odpady a mají ten recyklační dvůr, to má víceméně za rohem, tak ta cena bude samozřejmě menší, než když to vykoupíme v Brně a musíme to vozit na skládky, které mají povolení třeba až z Znojma. To je strašně složité na to odpovědět, tam neexistuje jednotná cena. Угу. Тобто дуже важко відповісти на це питання, тому що дійсно немає якоїсь однієї встановленої ціни, все залежить від регіону. Тобто, наприклад, якщо в острові є старі шахти, в яких є дозволи, наприклад, на біодеградацію або на захоронення в цих шахтах, закопання будівельних відходів, то в принципі їм буде дешевша ціна, тому що вони ось тут в них будівництво або переробка матеріалу, вони власне взяли і вивезли це сміття собі недалеко від себе. Або і зовсім інша ситуація в нас, коли, наприклад, ми в одному місці маємо це сміття взяти і зовсім в інше перенести там, де маємо дозвіл, наприклад, від Брно аж до Знойма довести. Тобто це все залежить регіон від регіону, від певних обставин, від певних умов. Це, власне, кожного разу враховується. Супер, дуже вам дякую. Е, Так, наступне питання у нас також від пана Геннадія. Я так розумію, питання адресоване Мирославу Шкопану. Однією з головних перешкод для використання будівельних відходів в Україні є три причини. Перше – це відсутність чітких законодавчих норм і правил. Друге, вторинні матеріали часто є дорожчими за первинні. Третє, виробники будівельних матеріалів не мають достатньої мотивації використовувати вторинну сировину. З вашої точки зору, які законодавчі зміни необхідно впровадити, щоб запустити повноцінний ринок перероблення будівельних відходів? Так, чекайте, я вас трішки загубила. Так. Підкажіть, будь ласка, Все, яке я завдання? знайшла, вибачте. Tak, otázka další je, že jedno z hlavních přepon pro používání stavebních a demoličních odpadů v Ukrajině jsou jako tři důvody. To, že nejsou legislativní normy nebo pravidla úzce nebo přísně stanovená, a pak, že recyklovaný nebo znovu použitelný materiál často je dražší než ten přírodní, a pak, že výrobce stavebních materiálů nemají dostatek motivace k používání znovu využití materiálu. Jestli podle vašeho podle vašeho pohledu na podle vás, jestli jsou nějaké legislativně změny, které jsou nutné k zavedení, aby právě spustit ten plnohodnotný trh recyklování stavebních a demoličních odpadů. Já bych se vrátil zpátky do poloviny 90. let, když jsme asociaci zakládali, a to, co jste tady říkal, to byl tenkrát víceméně problém České republiky.
Мгм. Я б, по суті, міг повернутися до половини 90-х років, коли, власне, ми цю асоціацію засновували. І те, що ви описуєте, це, по суті, здебільшого була і наша проблема. V současnosti je zakázáno ukládat stavební a demoliční odpady na skládky, pokud jsou tedy ty odpady recyklovatelné. To znamená, to je dáno v nějakém zákoně našem a odpovídá to de facto zákonům Evropské unie. Takže navíc vlastně ty neupravené stavební odpady, s nimi nejde opravdu už nic z hlediska zákona udělat, než je zrecyklovat a pořád nevím, jak je samozřejmě na Ukrajině k dispozici třeba kamenolomy a podobné věci. V České republice začíná být nedostatek přírodního kamene. Není to proto, že bychom ho neměli, ale proto, že se naše legislativa vlastně dává právo lidem bránit své okolí tak, aby se ty lomy neotevřely, takže se v České republice 30 let neotevřel nový lom. Ні? Так. Тобто, дивіться, те, що в 90-х роках, то це теж було для нас проблемою. Загалом, наразі є заборона захоронювати на полігонах відходи будівництва і знесення, що підлягають переробці. Тобто, якщо ви можете переробити ці матеріали, вам заборонено їх захоронювати. Я не знаю наразі, яка ситуація з каменоломнями або з кар'єрами в Україні, але в нас, наприклад, дозволено оберігати навколишнє середовище таким чином, що, по суті, не відкриваються нові кар'єри. Тобто вже 30 років десь не відкривалися нові кар'єри в Чеській Республіці. Тобто це не через те, що в нас немає, ми неодноразово вам повторювали, що зараз вже закінчуються ресурси, вже їх стає менше дедалі. Це не через те, що в нас їх от прям зовсім немає, що в нас не звідки їх видобувати, а через те, що просто немає цих кар'єрів нових. І, відповідно, отакі законодавчі моменти, які забороняють захоронювати матеріал, який переробляється, вони теж, в принципі, допомагають таким чином заміщати природні матеріали. Дякую. Тут Jo, ještě v Můžu ještě 90. doplnit? letech. A? Jo, OK. povídejte. Já bych jenom doplnil ten dotaz. Já si myslím, že je nezbytné, abyste zatlačili na samozřejmě ukrajinskou vládu nebo ministerstva, aby udělali pobídky, aby ten recyklační materiál dostal prostě zelenou, tak jak dneska v Unii je, a aby prostě ho podpořil. Buď to lepšíma úvěrama nebo nějakou formou, aby ty přírodní zdroje se ochránily, abyste předešli tomu, co opravdu bylo tady v České republice. To je potřeba vyvíjet tlak na to, aby ta suť, která vám tam teďka bohužel teda vzniká, aby dostala zelenou a aby se uměla zpracovávat. Тобто, дивіться, на мою думку, необхідно ще натиснути на законодавчому рівні, наприклад, натиснути на міністерство, щоб створилося, щоб дався оце зелене світло на переробку і саме на використання цих відходів від будівництва, знесення і руйнувань, зокрема в вас. Тобто, якщо вже у вас йдуть ці відходи від руйнувань, то вже щоб їх теж якимось чином ви знали, як їх переробляти, могли їх переробляти. Тобто, щоб, наприклад, у вас була певна підтримка на певному державному рівні, певні, наприклад, кредити для тих, хто переробляється, або якісь бонуси для тих, хто займається цією переробкою. Тобто, щоб таким чином теж підтримати, власне, цю ініціативу для переробки матеріалів. Дякую. У нас наступне питання більш технічне. Це як саме поєднується бетон з цеглою?
Mhm. Další otázka je více technická, jak beton se spojuje s cihlou. Dobře, Tady? Já jsem dobře, vás slyšela, nebo ne? dobře. Já, Nerozumíte? Tak, slyšíme se, vidíme se? Ano, já teda slyším, vidím a jestli říkám slyšíte mě, tak dobře. pan Duchoň říká, pan ředitel říká, že se to spojuje dobře, s tím není žádný problém. Jo, to je Sam, krásně, to je jak normální Aha, přírodní jo, kamení. už vás slyším. Pardon, něco se mi trošičku seká s tím spojením. Mhm. Перепрошую, щось мені трішечки переривався зв'язок, то я вас трішечки загубила. Власне, відповідь на питання, як бетон з цеглою поєднується, відповідь була добре. samozřejmě se tam musí přidat ten filler, což je to naše know-how, který způsobí obalení toho zrna a dosažení těch pevností. Samotná cihla samozřejmě do betonu nepatří, ale to je to naše know-how a ta technologie, o které jsme mluvili i na vaší návštěvě některých v České republice. Угу. Тобто, дивіться, воно поєднується добре. Звичайно, що необхідно додавати певні філери, тому що, по суті, ми ж не додаємо цілу цеглу в бетон. Нам необхідно якось, власне, поєднати, стабілізувати ці зерна. І, власне, для цього ми додаємо філери. І це є частиною нашого ноу-хау, про яке ми розповідали, і частково навіть декому показували з тих, хто приїжджав до нас на виробництво. Já bych jenom doplnil, pane řediteli, ono se to spojí i normální cíla bez vašeho fileru, ale není to ono. Jo, jako má ten beton horší Ano, vlastnosti, takže jako ne, že by to šlo s tím filerem, ale samozřejmě potom ta cihla je víc nasákavá a podobně. A jenom pro přesně. zajímavost, třeba velký šlágr, co s cihlama, proto jste je viděli tak zpracované, je v Rakousku využívání na zelené střechy, Ano. protože drží Taky vlhkost. доdáváme taky do Rakouska na zelené No. střechy. Угу. Тобто, дивіться, я б ще від себе додав, що власне філер не в філері вся штука. І без філера, в принципі, цегла з бетоном би трималася, але бетон би мав меншу якість і меншу щільність. Але, в принципі, якщо ми говоримо про перероблену цеглу, теж, то я вам показував, що перероблену цеглу також використовують в Австрії досить широко. І, зокрема, перероблену цеглу використовують на зелені дахи, тому що в неї дуже високий відсоток водопроникнення або водовсакування. Дякуємо. Переходимо до наступного питання. Чи використовуються технології смарт-подрібнення для відокремлення гідрантового цементу і заповнювача? І яка сфера використання заповнювача? Угу. Jestli se používají smart technologie zdrtění a třídění nebo odpojení hydratovaného cementu a kameniva. Tomu nerozumím. Co to je smart technologie? Що таке смарт технології? Я думаю, ми можемо дати слово пані Наталі, яка задавала це запитання, щоб вона конкретизувала його. Пані Наталі, якщо ви з нами ще на зв'язку, Так, я тут. Мене чути? так, вас чути Так. добре, видно також. Дякую. Краще говорити українською, так? Чи англійською? Краще українською, да, бо то чеська. Доброго вечора всім. Я постдокторка з циркулярних будівельних матеріалів в Технічному університеті Ейндховена в Нідерландах. І ми працюємо з технологіями там дробарок, ну, власне, щокових і інших роторних, які адаптовані під те, щоб фактично від'єднувати гідратований цемент, цементну матрицю від заповнювачів, тобто отримувати більш чисті заповнювачі, ну і, власне, потім перероблювати оцей гідратований цемент, подрібнювати його, реактивувати і використовувати як добавку до бетону.
активну мається на увазі, і частково замінювати ним новий цемент. Це я мала на увазі. Тобто, по суті, конкретно машину, дробарку, яка відсортовує, якщо я правильно зрозуміла, за допомогою роботи. Так. Тобто тут я бачила, що є крупні фракції, які можуть використовуватися як вторинний заповнювач, там заміна піску, щебню, але чи є якісь технології, щоб отримувати оцю дрібну фракцію, яка має велику кількість цементного каменю, і потім її реактивувати? Mhm. My jsme viděli technologie, které v podstatě mají ty velké frakce v sobě po drtění, ale jestli existuje ta technologie, která drtí to úplně do drobna a v podstatě tím se možná dál odpojuje ten hydratovaný cement. Já znovu vypala, skажіть. Nevím, jestli rozumím úplně otázce, nejsem technolog, ale my používáme, bavíme se o výrobě betonu teda, jo? O recyklátu pro výrobu betonu. Ми зараз з вами говоримо про рециклят для виготовлення бетону. Правильно я розумію? Угу. My používáme odrazový drtič, jak už docent Štěpán řekl, ten odrazový drtič má lepší tvar kamene, nebo lepší tvar toho recyklátu, který je vhodnější pro beton. Власне, я не є технологом, але як вже і пан доцент Шкопан говорив, що ми використовуємо саме відбивну дробарку або роторну дробарку, ten принцип je takový, яка має кращу форму фракції, а принцип такий. A ten princip je takový, že stavebně demoliční odpad nejprve zbavíme zbytků hlíny, to znamená, probíhá tam první taková prosívka. Угу. І, власне, це процес такий, що ми оці відходи спочатку позбавляємо залишків глини. A vlastně odstraníme frakci 0,4, tou první prosívkou. Власне, першим оцим просіюванням відсторонюємо фракцію 0,4. A následně ten odpad drtíme na odrazovém drtiči. А потім, власне, на роторній дробарці подрібнюємо все інше. A získáme tím frakci 0 až 22. І таким чином в нас з'являється фракція 0,22. A pro výrobu betonu musí být specifická křivka zrnitosti, to znamená určité procento 0,2 mm, prostě určitá křivka zrnitosti, kterou my potřebujeme pro ten beton. І, власне, для цього виробництва має бути своя певна крива Гранулометричного складу, так. Дякую. Jo? A jestli tam jsou zbytky nějakých cementů, nebo to nám nevadí. My tam potřebujeme nemít hlínu. І, власне, якщо там є певні інші домішки, то нам це не настільки критично. Нам основне не мати тут домішки глини. Тобто я правильно зрозуміла, що ви використовуєте ці матеріали всі лише як заміна заповнювача піску і природнього щебеню, природнього гравію. Правильно? Якщо jsem správně rozuměla tomu, že v podstatě ten recyklovaný materiál používáte jako náhradu pro přírodní plnění toho betonu, přírodního kamení, písku a tak dále. Ano, a dokonce tím naším patentem můžeme použít 100% toho recyklátu. Není to podle evropské normy, ale je to podle té naší podnikové normy a stavebně technického osvědčení.
Угу. Так, і якщо дивитися за нашою технологією, про яку я згадував, то ми можемо природній наповнювач замінити на 100%. Тобто не так, як за європейською нормою, ми говорили з вами 50 і 30, а повністю на 100% замінити природній наповнювач. Добре, дякую. Зрозуміло. Дякуємо. Так, і бачимо ще запитання по кількості будівельних полігонів в Чехії, і тут відразу по ціні захоронення за тонну, але це вже по вартості наші спікери відповідали, що залежить від регіону і коливається від 15 до 18 євро. Тому, якщо можна запитати по кількості будівельних полігонів в Чехії. Так, якщо ви мені тільки скажете ще раз. Яка кількість будівельних полігонів в Чехії? Кількість, окей. Так, кількість. Kolik celkem existuje skládek na stavební a demoliční odpad v České republice? Já bych to, nevím, jestli ta otázka takhle jako měla být, asi myslíte, protože my neskládkujeme ten odpad, ten se, tedy asi recyklační střediska se jedná, že? Мова йде саме про переробчі полігони, тобто де будівельний матеріал переробляється, чи саме там, де захоронюється? Я думаю, автор мав на увазі захоронююче, бо там було далі питання про вартість захоронення, тому саме полігони для захоронення. Asi se myslelo právě to skladkování jako do země, protože další pak jako prodloužení té otázky zní ta cena na skladkování. Tady se to opravdu nedá ukládat do země, nejde, prostě zákon to zakazuje to ukládat, ten stavební demoliční odpad. V 90. letech byli spekulanti, kteří ten stavební a demoliční odpad brali a dělali takzvaná vyrovnání terénu a podobně, což bylo vlastně tak napůl legální, nebo spíše nelegální. Toto skončilo, takže dneska se stavebním a demoličním odpadem nejde dělat nic jiného, než ho dát na recyklaci. Nejde ho dát na žádnou skládku, tak to stačí. Угу. Тобто, дивіться, наразі в нас законом заборонено захоронення будівельних відходів, тобто ви не можете захоронювати їх. Відповідно, ми зараз важко відповісти на ваше питання. Але, наприклад, в 90-х роках були такі спекулянти, які, власне, з людей збирали цей матеріал і займалися так званим вирівнюванням території, що, по суті, було напівлегально. Тобто вони відходами цими вирівнювали якісь ями, вирівнювали якісь моменти. Але, по суті, зараз дійсно заборонено захоронення. Jedině, co může skončit zdánlivě na skládce, je technologická vrstva skládky, to znamená komunální odpad, tam se musí udělat nějaká technologická vrstva, ale to množství je omezené zákonem. To si nemůže provozovatel skládky vymyslet kolik, ale je to dáno poměrně malým procentem vůči té skládce. Угу. Тобто, по суті, наразі єдине, що може бути захоронено, це так званий технологічний шар звалища, тобто той прошарок, який необхідний для захоронення комунальних відходів. A my to sledujeme a v současné době z toho stavebního a demoličního odpadu tam končí tímto způsobem asi 3-4%. Тобто, по суті, ми слідкуємо за цим і, власне, на тому моменті залишається, або там захоронюється лише якихось 3-4% максимум. Окей, дуже вам дякую. І я думаю, саме останнє питання, тому що у нас, в принципі, таймінги вже трошки вийшли за ліміти. І питання по азбесту. Якщо все-таки азбестовмісні матеріали якимось чином потрапили в дробарки, як далі бути? Чи потрапляють вони в кінцеві вироби? Угу.
Zase se chceme vrátit k těm azbestům. Otázka je, jestli ty materiály, které v sobě mají azbest, nějakým způsobem prostě se ocitli v těch drtičích. Co s tím? A jestli se vůbec můžou tam ocitit? Protože jak s tím pádem jak s tím zacházet, protože jestli se dostanou do drtičky, tak tím pádem se pak dostanou i do konečného produktu. Nesmí se tam dostat, je to při demolici vždy vlastně je určitý projekt té demolice a pokud ta budova je známo, že tam ten azbest byl, tak musí ten, kdo tu budovu odstraňuje, tedy boura, musí dát projekt, co bude dělat s tím azbestem, jak se odstraní a podobně. U nás se to hodně sleduje a jsou s tím opravdu starosti. Pokud se to dostane do té drtičky už tedy, jako což by v žádném případě nemělo, tak by toho mělo být zanedbatelné množství a nejvíc, kdo je ohrožený, je obsluha na té recyklační lince, která by to vdechovala. Jinak v tom množství už asi toho bude málo, pokud se to zabuduje do betonu, ale je to opravdu, bych řekl, ten azbest je problém a těch staveb z těch 50. let a podobně je strašné množství. A pokud třeba nevíte, tak v Berlíně kvůli tomu zbourali palác kultury. Ve východní Berlíně, co postavili, tak po změně režimu se boural celý palác kultury, honosný palác, jenom kvůli тому, že v něm bylo kvanta azbestu. Угу. Тобто, дивіться, питання азбесту, воно власне досить величезне, тому що по суті люди, які займаються демонтажем будівель, яких при власне обслідуванні виявлено певну вмісткість азбестних матеріалів, то ці люди мають розробити план, за яким вони прописують, яким саме чином будуть, власне, відбиратися оці азбестомісні матеріали, яким чином вони будуть утилізуватися, як їх будуть вивозити, збирати, і всі ці деталі має прописувати фірма або людина, яка, власне, проводить ці демонтажні роботи. Але загалом, якщо вже в дробарку потрапила певна кількість матеріалу з азбестом, що взагалі в жодному випадку не має статися, то, по суті, там цього матеріалу, якщо її дуже мало, то ви його важко буде помітити. Але в нас були випадки, що якщо, власне, навіть красивезні замки, палаци, будинки, але з тим, що в них були азбестні сполуки, азбестні матеріали, то вони зносилися, демонтувалися от просто через толіку навіть цього азбесту вмісного. І по суті, в принципі, навіть якщо вам трішечки того азбесту попаде в бетон, в принципі, він там може якось і запечатається, але в принципі вам головне слідкувати саме за тим, щоб матеріал, який до вас надходить перед тим, як йшов на подріблення, власне, був на моменті селективного демонтажу добре відсортований і прослідкований той його шлях, щоб він вам не попав нікуди. Пані Анастасія, дуже вам дякую. Я так розумію, що в пана Олега є питання. Пане Олеже, я думаю, що ви вже будете останні сьогодні по запитанням, тому передаю вам слово. Добрий вечір. У мене залишилось кілька запитань, але якщо у нас дедлайн не дає можливості, можливо, кудись можна написати. Та таких, як державний службовець, у мене таких більш адміністративних, мабуть, до пана директора будуть питання, як взаємодія здійснюється з контролюючими органами, з екологічною інспекцією, які є дозвільні документи, що потребує міністерство, коли працює підприємство з переробкою відходів, наприклад, як держава підтримує чи не підтримує, бо нас, наприклад, вивезти на полігон коштує 5,5 гривень, це трошки більше 2 крон
за тонну цього сміття, тому розуміємо, що да, ну, різні умови, але, на мій погляд, Чеська Республіка пройшла той шлях і на даний час дуже швидко пройшла той шлях. І зараз є одною із ну, якби провідних країн, що стосується управління відходами в Європі. Тому мені було б цікаво там задавати ці питання. От, за скільки років, наприклад, Чехія відмовилась повністю від зберігання, вивезення будівельного сміття на полігони, скільки це тривало, бо у нас, наприклад, ми на самому початку, ну, Мгм. мабуть, перекласти. Já jsem zaslychal, že už jsme trošičku limitovaní časem a já mám ještě docela jako hodně otázek i hlavně i na pana ředitele, protože mě by zajímalo, jak je ta regulace s těmi veškerými doklady, komunikace s úřady, ministerství, ekologickými organizacemi při té recyklaci a používání recyklovaných materiálů při výrobě produktů. A taky by mě další věc, která hodně by mě zajímala, celkem kolik let trvalo, než se v České republice do kořán bylo zakázáno skladkování stavebních a demoličních odpadů na skládkách, takže celkem kolik let trval ten přechod od skladkování do zákazu skladkování. To je jestli krátce ta otázka, ty otázky. Já nevím, jestli, pane docente, na vás nebo na mě, ale asi k tomu řeknu takhle. Není problém, jenom jestli jsem to dobře zaslechl, můžeme se s pánem spojit, buď to přes Anastasie, přes vás, ať mi to napíše do mailu, nebo ať mi to napíše do mailu, co bych chtěl vědět. Já tím, že mám na starosti hlavně betony a recyklace má můj kolega, tak já možná i odborněji mu odpovím skrze ústy kolegy. Co se týče legislativy, tak ano, máme tady možnosti, jak vlastně vyrábět beton mimo normu, to znamená stavebně technické osvědčení, případně ta podniková norma. Můžeme ty dotazy sepsat a klidně odpovědět. Já už taky teda se musím omluvit, ale není problém se ještě spojit v průběhu třeba týdne a odpovědět na dotazy. Дивіться, з Дякую. мого боку, в принципі, абсолютно не проблема власне зв'язатися і відповісти на певні питання технічні і через емейл, наприклад, через Анастасію на мою пошту зв'язатися, тому що я вам, в принципі, я з бетонами більше пов'язаний, я багато про що можу розповісти, але, наприклад, певні питання технологічні або і навіть по тим ж законодавчим і документним аспектам я б міг використати власне підказку свого колеги в нашій фірмі і, можливо, більш ґрунтовно відповісти на ваше питання. Але якщо коротко відповідати, то власне в нас є те, що я згадував, будівельні технічні норми, які ми маємо слідувати. Але також я, в принципі, і за часом теж би мав вже скоро від'єднуватися, але знову ж таки повторюся, не проблема, можете зв'язатися зі мною через емейл, через Анастасію. Дякую за відповідь. Якщо можливо, якийсь контакт, з радістю напишу, і є кілька таких цікавих, як у вас це все працює. Дякую за відповідь. Якщо факт можу достати ваш контакт, так rád bych vám fakt sepsal ty otázky, které mám. Anastázii, tak pošlete pánovi kontakt na mě klidně. Ale musí to být anglicky nebo česky, já ukrajinsky nerozumím. Я можу мовити чеськи, proto жодних No, проблем. super. Dobře. Пані Анастасія, тоді буде проханечко, я так розумію, ви зможете обміняти контактами, правильно? Пана Олега із паном Мирославом, правильно? Якщо мені дадуть контакти пана Олега, то абсолютно спокійно обміняю їх контактами. В мене просто навіть пана Олега контакту немає. Пане Олеже, якщо вам було зручно ви прописати в чаті, було б прекрасно. Да, зараз напишу.
Дякую. Колеги, я тоді пропоную вже підводити підсумки заходу. По-перше, дуже дякую нашим чеським колегам за включеність, за доволі суттєвий обмін досвідом, який, я впевнений, що зможе покращити і як український зараз скажімо так, становлення майбутнього ринку відходів від будівництва та знесення. І, звісно, що допоможе нашим державним службовцям перейняти найкращі практики законодавчого врядування у питаннях управління відходами. Я думаю, що у нас ще планується презентація зеленої книги по управлінню відходами від будівництва і знесення, тому слідкуйте за нашими анонсами на Фейсбук-сторінці Ukraine Support Team. Також підписуйтесь на соціальні мережі, там наші колеги давали посилання трошки вище в чатіку, посилання на наш Фейсбук і на Фейсбук фонду партнерства. Там будуть всі анонси, і будемо раді бачити вас на наших нових заходах. Mhm. Tak já si dovolím udělat takovou kratší závěr naší dnešní schůzky. Nejdřív bych chtěl poděkovat našim českým speakerům, kolegům za účast na této dnešní akci, za přednesení svých zkušeností a účast v té výměně té zkušenosti, která podle mě proběhla docela hezkým způsobem a myslím, že hodně z nás se hodně věcí dozvědělo. A já ještě upozorním ukrajinské kolegy na to, že můžou sledovat naše stránky, že pak budeme ještě prezentovat takzvanou zelenou knihu. Můžete sledovat naši stránku a stránku nadace partnerství. Děkuju. Takže taky mějte se a přeji vám, ať se vám daří v recyklaci. Je potřeba Mě taky. na úřady, aby udělali to, co chceme pro tu recyklaci. Nám to trvalo 10 let, než jsme se tam dostali. Угу. Я вам теж Дякую. бажаю успіхів з переробкою відходів і, власне, головне саме до законодавчої сторони добитися, саме до урядів дійти, до службовців, щоб це, власне, відбувалося і на тому рівні, зокрема, тому що нам це теж досить довго тривало. В нас це зайняло майже 10 років. Naschledanou. Tak nashledanou. Наслідано. До побачення, Дуже наschledanou. дякую. Дякую, Пані до Анастасія, вам побачення. дякую особливо за Дякуємо. чудовий переклад. Це було на найвищому рівні. Я бачив, колеги також підмічали цей аспект. Так, переклад нашої просто супер. Дякую, Анастасія. Дякуємо. Просто фаховий. Дякую. Я дуже рада це чути.